जय गुरु जय जगन्नाथ नित्य गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल। आज जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भाववाणी भितर विश्वास ये जो विश्वास टॉपिक रो पार्ट 2 तो आज जीवा कि ठाकुर जेतबळे कहिले विश्वास रख मूले तेबे जीव कूले। जो मैंने भगवान कटारे विश्वास भल पाइबा अटैच हो जाती भगवान का सहित जो विश्वास आसी जाए से उद्धार हो जाती। तेणु जी कहे लेंबुटा खटा ना पिता ना ना सी कहला मीठा लगुच तमें कौन कह खटा लगुच आम कह ना पिताटा किंतु थरे तले आसी पार्टी पड़ी जाए से जानीपर ना अच्छा ये प्रैक्टिकल। तो विश्वास भितर जदि आमर सेतिक विश्वास रही थे गुरु ऊपर सेतिक विश्वास रही थे भगवान ऊपर ताहले असाध्य भी साधन होवा खूब कम समय लगे। तेणु ठाकुर एटी कहिले विश्वास अंतरे अंतरे रहिबा दरकार। गोटे दुईटा चापुड़ारे जदि विश्वासटा चली जाए सेते बेले घर अंधकार डूबी जाए। माने आम लोक देखाणिया विश्वास भक्ति भीतर देकरी जीवाटा सब भूल कहीं ठाकुर पाखे जिते लोक मैंने जड़े कहते मुझा सत्संग शुणी जड़े कहते अच्छा ये कौन ठाकुर नहीं आम मान सहित छलना कर जो गंगा नदी अच्छी ताले नदी रे कौन ये थरे डुब दे परिवे शीत दिन ठाकुर तार किसी पर कहते कौन नाटा तो मन पड़ुनी टिके धैल धैल मोर जो कांधे जो वस्त्रटा धैल ना कहीं ठाकुर ना मोटे गाधे पड़ी आस गरम लगे पुणी गाधे पहले किसी पर जाऊँ ओहो ना गरम लगुला तो से गाधौले देखिए जदि आउ थे जदि से गाधाते ताने मैं जानिबी नहीं ये ही पुरुषोत्तम ये भगवान का स्वरूप रूप आसचंती ठीक धराधाम को लीला करिया पे ना काई मो मनटा टिके भलो लागिलानी से टिके भलो परिष्कार पानी नथिला ते धइलो धइलो मो आउ टिके गाधेई पड़े कोटा सुखिलाटा पिंथि देले ओदाटा कांधरे पकई देले से ओदाटा ताको दे देले पुणी से ओदा हो गले पुणी यही ओदा लोग पुणी चुपुड़ी कर जो वस्त्र ओदा होता पुणी मान संपूर्ण ओदा वस्त्र से घर गले पछ पछ जाऊँ कांदी कांदी भोग बाजू था ठाकुर मो मनर कथा भितर आप दुई दुई थर गाधे शीत दिन रात ये विश्वास विश्वास भितर मन पड़ जाए गोटे आमर स्कूल गोटे कथा कि जड़े मैजिशियन मैजिक करुले गोटे तास टुकड़ा समस्त खंड खंड करदे सब टीचर मान बांटी देले मुझे टिकिटे होती पाखापाखि बोधे षष्ठ चतुर्थ कि पंचम पढ़ुली तो हाईस्कल को मुझे आम गाँ स्कूल हाईस्कल जाए देखिए सी बांटी देले तासटी समस्त को देले ता भितर मोर बड़ापा थिले जे कि सेठी टीचर थिले से स्कूल रे तो समस्त को तास दिया गला जिते से किसी समय से रिटर्न तास गुड़ा नहीं जॉइंट कर दिखती से तास गोटे कोण आउ ना से कहला कि कौन गोटे सब तो आसला गोटे कौन आसिल टिके अधा क्या पाखे किसी रहीगला कि पुणी से कॉल कला गुरु माने ता भितर से जो मैजिशियन से अंतर भितर कॉल कला भितर से क्षमा प्रार्थना कला कि एठी जदि के ठाकुर ठाकुर दीक्षित अच्छा मोर भूत शक्ति ता भीतर प्रवेश करि परने तासटा पानी परने दयागरे मते क्षमा कर देबे क्षमा प्रार्थना कला तापर सोडो देखिले कहा पाखरे रहला जे खंडे खंडे नेइथिले से समस्त देखले जे जो रखिले नीचे कि ए समय समस्त सेले नाही सोडो बडा बच्चो व्यवस्था ले कोन समस्त मते अनुसंत मु तो देखिनी काला मेल पॉकेट रही जाई देखला तांकर पॉकेट खंडटा भला जिनसटा कोन एठी हो नामर शक्ति भितर एभଳି भाବରେ नामर शक्ति
भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। प्रभुଙ୍କର ନାମ ଭିତରେ ଭୂତ ପିଶାଚ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଠି ମନ ଭିତରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଶକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ ପିଶାଚ ଗଣ, ତାହେଲେ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ୱରୂପ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଭୂତ ପିଶାଚ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯୋଉଠି ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବଗଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ନା, ସେ ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି, ଭୋଜ୍ୟ ଦିଆହଉଛି, ସେମାନେ ପୁଣି ପିତୃପୁରୁଷ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନା, ପିତୃପୁରୁଷ ବାପରେ ତ ପୁରୁଷ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେଠୁ ବିନାଶ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଭିତରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର କିଛି ହିଁ ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇଦଉଛେ ପୁଣି ବଳ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଯାଇକିରି କାମ କରୁଛେ ନା କଣ, ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ମୋର କାମ କରିବାକୁ ବଳ ଆସିଯିବ। ସେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ, ହାୟ 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 ହାୟରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ମାନବ, ବିଧ୍ୱସ୍ତ ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତୁମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କର? ଦେହକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନା ଅର୍ଥକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନା ରୂପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର? ଆଜି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ଢଳ ଢଳ ଯୌବନ, ବଳ, ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରି ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କାଳ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଦେଖୁଛ ସବୁ ଅନିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହ। ଦୌଡ଼ି ଆସ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଇ ହସ ହସ ଢଳ ଢଳ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଉଦ୍ଭାସିତ ପ୍ରେମରେ ଢଳ ଢଳ ଆଖି ହସି ହସି ମାନବଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ଏଇ ଶୁଣ, ଏଇ ମୃଦଙ୍ଗର ଧ୍ୱନି, ଏଇ କରତାଳ, ଏଇ ଆକୁଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଡାକ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ଏଇ ପରମ ପିତା। ମୃଦଙ୍ଗର ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଡାକ। କୁହ ନା ତୁମେ ନର ହତ୍ୟାକାରୀ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଶୁଣ ପରମାତ୍ମା ବାଣୀ, ଭୟ ନାହିଁ ଅଭିର ଭୀର ଭି। ଏହି ଶୁଣ ବିବେକର ବାଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ୟମନ, ଆଜି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ। ଏଇ ଦେଖ ହସ ହସ ମୋହନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଏଇ ଦେଖ ପୁଣି ତୋର ସବୁ ଖୋଲି ପଡିବ। କାମିନୀ ଥାଉ, ସିନ୍ଧୁକ ଭରା ଟଙ୍କା ଥାଉ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଅର୍ଥମୟ ହୋଇଥାଉ, ସୁନାର ଅଟ୍ଟାଳିକା ହୋଇଥାଉ। ଏ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଥରେ ମାତ୍ର ଏଇ ତାନରେ ଦାନ ମିଶାଇ କୁହ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦେଖିବୁ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା ଏଇ ପ୍ରେମରେ, ଏଇ ମାୟାମୋହ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସଂସାର କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରର ଆକର୍ଷଣ କମିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରେମ। ଆଉ ହରିବୋଲ ନେଇ ପଶୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହୃଦୟ ମିଶାଇ କହିବୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଶୁ ମଧ୍ୟ କହିବ ହରିବୋଲ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ନରକ ଗୁଡାକ ସବୁ ଶୋଷ ହୋଇ ପଡିବ। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କରିକିରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ଠାକୁର ତ ଏଠି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ, ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳରେ ଧ୍ୱନିରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସେଠି କୋଉଠି ଆସିଗଲା? ସେ ତ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି କେତେ ଜଣ ପାଖଣ୍ଡି ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ କାହାର ବାଧା ନାହିଁ। ପାଖଣ୍ଡି ମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଭଳି ପାଖଣ୍ଡି ରୂପରେ ଆସିକିରି ପୃଥୁରାଜାଙ୍କର ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ଅଶୋକ, ଯଜ୍ଞ ଅଶୋକ, କଣ ହେଲା? ନେଇପାରିଲେ? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁରା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହା ସାଥିରେ। ତେଣୁ ଆଜି ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଗୁରୁବାଦ ଉପାସନା। କିଏ କଣ କହିଲା ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ରାଧାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଧା କିଏ ହଉଛନ୍ତି? ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ। ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ, ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ,
ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ କଥା, ଏଠି ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପଡିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବେ, ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣରେ ମନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମାଳା ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ମିଛି ମିଛିକା ପୁଳାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କହିବେ ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସିଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଥିବେ ତାହେଲେ ଠିକ କଥା। ଆଉ କିଛି ଜଣ କହିଲେ ଏ ବହିଟାକୁ କାହିଁକି ପଢିକିରି କରୁଛ ଭିଡିଓ? ବହି ଭିତର ଦେଇକିରି ଅଛି। ଆମର କଣ ସବୁ କଥା ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପଡୁଛି? ତ ବହି ଭିତର ଦେଇକିରି ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବହି ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଭାବବାଣୀ କଥା ବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବର କଥା। ଭାବ ଭିତର ଦେଇକିରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ଏଠି ନିଜେ କହିଲେ, ମୃତଙ୍ଗ ତାଳ ଭିତରେ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି କର ତାଳ, ଆକୁଳ ପ୍ରାଣର ଡାକ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କଣ ଖାଲି ସେଇ ଇସ୍କନିଆ ବାଲା କହୁଥିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ? ଠାକୁର ବାଟି ନିଜେ କହିଲେ କୁହ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା, କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵ ଭିତରକୁ ଥରେ ଯିବେ। ଆଉ ସେପଟରେ ସେମାନେ କୋଳାକୋଳି, ତଳ ପଟରେ ଦଳା ଦଳି ଆମର ଏସବୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଯେମିତି ଚାଲି। ତେଣୁ ଏଠି କାହିଁକି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସବୁ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ତ ଗୋଟେ। ଠାକୁର କହିଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଆଉ ଆକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତ। ଇଏ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ଏକ। ଧର୍ମ ହଉଛି ସନାତନ, ଯାହାକି ବହୁ ଆଗରୁ ଆସିଛି। କାହାର ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦଳ ଗଠନ କରିଦେଲେ କି ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ପାଇବ। ତାମାନେ ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହେଇଗଲା? ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବ। ଆମେ ସାକାର ରୂପରେ ଏଇ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛେ। ବାସ୍ ଏତିକି ହଉଛି ପ୍ରଭେଦ। ଦେଖ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସର ସିଂହାସନ ତିଆରି କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେଇ ଅମଳ ଧବଳ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟତୀତ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆସନ ହୁଏ ନା। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ରହେ, ତାହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ତର୍କ ବିତର୍କ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କଣ କିଛି କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, କିଛି ଲୋକ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଭିତର ଦେଇକି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଲେ, ଯଦି ତମେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନବ ଆଉ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବନି, ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେ ଯୋଉ ପୁଳେ ମୂର୍ଖ ଅଛ, ମୂର୍ଖ ଦଳ, ତ ସେମାନେ ତମେ ତମେ ତମ ଲାଇନରେ ଯାଉନି, ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ଖାଉଛ? ସତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ଯାର ଉନ୍ନତି ହବା ଦରକାର। ସତ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବୁଝୁନୁ। ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ନାମ ଯୋ ଗାଓ सोईतरे काल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार बहुरी ना जगम जन्मे। ठाकुर प्रथम इंगित कले जो नामर महिमाटा नामर भेदटा ही जानिया पाई, ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ମୂର୍ଖାଇ ଭଳିଆ ବାଟ ବୁଲେଇଲେ କଣ, ଯେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଭିତରେ ମତେ ଯେମିତି ଭୁଲେଇଲେ ଆଡେ ସାଡେ ପୁଳେ, ଏମିତି ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରକୁ ପେଲି ଦେବାଟା କେବେ ହେଲେ ଅନୁଚିତ। କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ ଏଠି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଯଦି ତମେ ବୁଝିନ ତାହେଲେ ବୁଝିଯା। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲୁଛ କାହିଁକି? ସେ ବା ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଠେଲୁଛ, ସେମାନେ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାମର ପାୱାର ସେମାନେ ହିଁ ନିଜେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ। ସେଇମାନେ ନାମର ମହିମାକୁ ବୁଝିବେ। ଏଠି ନାମର ମହିମା ଉପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ କରୁଛି। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବରେ କେହି କେବେ ହେଲେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ହଉନି। ଯଦି ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାକୁର ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରେୟାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇନି। ପ୍ରେୟାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେୟାର ଯୋଉ ଉପାସନା ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି, ଉପାସନା ଭିତରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସତ୍ୟାମ ଶରଣରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ନିରଞ୍ଜନରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଅଛି ନା। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ କହିଲେ ଠାକୁରତ୍ଵ, ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ମିଳିଯିବେ, ଆଉ ଠାକୁର ସେଠି ପାଇବେନି ଆପଣ। ଯେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେ ବି ଭାନିଶ, ସେ ନଥିବେ, ଅଦୃଶ୍ୟ।
କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଭଲ କରି ଶୁଣିବେ, କିଭଳିଆ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, କଣ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଲେ। ରାଧା ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ନାମଟା ପୁଣି ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ରୂପରେ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ହିଁ ନାମଟା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଗୁରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କାହିଁକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁଗ ଭିତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ସତରେ ନ୍ୟାସ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନକୁ ଚିତ୍ତକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଠାକୁର ସଜାଇକି ଭକ୍ତ ହେଇକିରି ଗୁଡାଏ ଗୁଡାଏ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା, ଏଇଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ କର୍ମ କରୁଛି, ସେ ତ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇବ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇବ, ତାର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ସେ ପୂଜା ପାଠ। ସେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି, ସେଠି ଭକ୍ତ ହେଇକିରି କରୁନି, ଭକ୍ତି ଇଏ କରି କରୁନି, ସେ ତାର ସେଥିରେ ତାର ପରିବାର ଚଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ କି ମାନେ ଭଣ୍ଡାମି ସହକାରେ ଯୋଉ ଲୁଟିବା, ସେ ଲୁଟିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ପେଲି ହେଇକି ପଶିବ ଘୋର ନରକ, ଯୋଉଠିକି ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଯେମିତି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ବି ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି। ମୋ ଭିଡିଓ ଶୁଣିକରି ମତେ କଣ କହୁଛ, ସବୁ ଗୁମର କଥା ମତେ ମାଲୁମ ଅଛି, ଗର୍ବ କରି କହୁନି। ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଠାକୁର ଯୋଉ ନାମ ଦେଇକିରି ଆସିଲେ, ଠାକୁର ଯୋଉ ଲୀଳା କଥା କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ତ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଲୀଳା ଜାଣିଛେ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏଠି କରୁଛି ଏଥିଲାଗି, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମତକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛ, ସେଇ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଏଇ କଥା କହୁଛି। ହୁଏତ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଅଯଥା ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁନି। ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଅବାନ୍ତରିଆ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ, ତୋର ଭାବଟା ତା ଭିତରେ ଜଗାଇ ଦେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଇଠାରେ ବି ପୁରାଇ ଦେ, ଆଉ ତାର ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଯାହା 10ଟା ଓଝା ପାଇଲେ ସବୁ ହୋଇଯିବ। ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଢି ହୋଇଯାଇଛି, ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ହିଁ ସିଢି ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଯାଇପାରିବୁ। ଭକ୍ତି ଥାଉ ବା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୌଣସି ଦିନ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ସିଢିକୁ ସିଢି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଯିବ କିପରି? ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉଷା ନିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାଇ ଫେରାଇ ଯାଉ, ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପକରେ ତ। ଗୋଟେ ଗୀତ ନଥିଲା କି, କଭି ପ୍ୟାସି କୋ ପାନି ପିଲାୟା ନାହିଁ। ଆରେ ଶୋଷିଲାଟାକୁ ତ ପାଣି ଦେଇ ପାଇଲନି, ଆଉ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକରି ଢାଳିଲେ ଶିବ ଖୁସି ହେବେ। ଆରେ ଶିବ ପରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ନ ରହିଲେ ଇଏ ପରା ଶବ। ଶିବ ମାନେ ପରମାତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3ଟା ସ୍ୱରୂପ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର କର୍ମ ବା ସେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 3 ତ ଏକ। ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସମଭାବରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯାହା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି, କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ଦୃଷ୍ଟି ବି ଆମର ନ ପଡୁଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ପରମପିତା ସମାନ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ନାମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର। ନାମକୁ ହିଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ଢାଲ ରୂପରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ, ସେଇଠି ବାଘ, ସେଇଠି ହରିଣ, ସେଇଠି ଠେକୁଆ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଗୋଟେ ନାମର ଏତେ ପାୱାର ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ନାମଟାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁନି,
ଠାକୁରଙ୍କ ନାମଟା ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଖାଇ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପ୍ରିୟକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ସେଠି ଧଳା ପିନ୍ଧିକିରି ସେମାନେ ବି ବାହା ନବାରେ ବି ମାହିର ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲାଟି ଖାଇନି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନା ହଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଖାଇସାରନ୍ତୁ, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଖାଇ ନଥିବେ, ଶେଷକୁ ଅଣ୍ଟୁନି ଆଉଥରେ ଚାଉଳ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇକି ପରିବାର ସହିତ ପୁଣି ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ ଆଉ କଣ? ଏଠି ପରିବାର ତ ଆଇଲା, ଖାଇଲା ପିଇଲ, ପୁଣି ଘରକୁ ନେଇ କଣ କରିବ? ସକାଳକୁ ଖାଇବ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କଣ ଶିଖିଲ? ଆରେ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛ, ସେଠି ଅନ୍ନ ଦାନ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଲାଗୁ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆଗେ ଆମେ ଖାଇଦେବା, ଆମ ଘରକୁ ନେଇଛେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇଲେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଭାବ କୋଉଠି ଅଛି? କେବଳ ଗୋଟେ ବାସ୍ପଟ ସୋ ବାଜି ଭିତର ଦେଇକିରି ଆଜିକାଲିକା ଚାଲୁଛି। ସତ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ସତ। ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ନା କାହିଁକି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ମୂଳେ ତେବେ ଯିବ କୂଳେ। କୂଳେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କର। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଏମିତି ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ, ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ମୋର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟ ଦଉଥିବ, ମୁଁ ଟିକେ ବାଗେଇ କହିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ବାଟିଥିଲା, କଥାଟି କହିବ ବୁଢ଼ ସମତୁଲ ଲାଗି ରହିଥିବ ଦେହେ, ମଧୁର କଥା ବି କଠୋର ହୋଇଲେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ। କଣ୍ଟାଟେ ଫୁଟିଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ସେଇ କଣ୍ଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରେ ହିଁ କଢାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ କଣ୍ଟାଟା ଯାଏ ସେ ଖୁସିରେ ଯାଏ, ସେ କଣ୍ଟାକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ଆହୁରି କିଛି ଆମକୁ କଣା କରେ, ଆମେ ସେ ଜାଗାଟା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଇଆଡେ ବରଂ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହଉ, ଯୋଉ କଣ୍ଟାଟା ପଶି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ବାହାର କରିଦେବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ପାଖକୁ, ଆହୁରି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହେଇଯାଏ, ନାମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ସେଇ ନାମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ତଳେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହିଁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ନାମ, ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଲେ, ମନ ଭିତରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ସେଇ ରାଧା ନାମ ଉପରେ, ତାହେଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୋତେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଶାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ଥାଏ ରେ? ଶାନ୍ତି ତ ସେଇ ନାମ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ହଜିରା କଥା, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଆଗକୁ ନ ମାନେ ହୁଏତ ମୋର କଥାଟା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଠିକ କରୁଛେ ତ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଗୁରୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ନିତାଇ ଗୌର, ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ରାଧେ ରାଧେ।